Hi friends, good morning everyone. I am Savitri here. I have come here to explain about work kinetic energy theorem. Hope you all like this video because this is very interesting topic we are going to discuss and very easiest topic this is, and then very important for exam even. And then so we are going to discuss work kinetic energy theorem today. Yes, let us start today's session. If you like this video, please view, share and subscribe. And if you have the continuity of this video, definitely you must watch the previous videos. Already almost 50 videos have been posted, uploaded already. So you must watch all those videos. If you watch, you will have clear idea about the complete 11th standard Tamil Nadu textbook syllabus, and that is the first 3 chapters. Now we are doing 4th chapter, so please watch the video and I need your continuous support. Yes, thank you. Let us start today's session. This is work kinetic energy theorem. Okay, now, so already we know that, so energy and work are related to each other. Okay, energy and work are equivalents. Okay, already I told. So whatever energy I have, so if I transfer this energy to the body, then what will happen? The body will move. So work is done automatically. Okay, so work is nothing but the manifestation of energy, already I told. Okay, so energy oda வெளிப்பாடு தான் என்னது work done நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். Okay, so now if I have energy and if I transfer that energy to the object, so what happens? The body moves or the object moves. Okay, so when the object moves, work is said to be done. Yes, so work is said to be done when there is a displacement in the object by the application of force. Okay, இப்போ நம்ம force apply பண்ணதுனால அந்த object move ஆச்சுனா நம்ம என்ன சொல்வோம்? Work is done ன்னு சொல்வோம். சரியா? So I am applying a force on a body. As a result of the applied force, என்ன ஆகுது? Object வந்து move ஆகுது. So I can say work is done. So நான் கொடுத்த எனர்ஜி என்னவா மாறி இருக்கு? Work-ஆ வெளிப்பட்டிருக்கு. Okay, so work is nothing but manifestation of energy. So work and energy are equivalents. Okay, they have same unit, they have same dimensional formula. Okay, now, so this is true for whatever kind of energy. Okay, that is kinetic energy also. So this is true for the case of the kinetic energy also. That is work is equivalent to energy. Yes, now let us assume an object. To prove this, we are going to assume an object. So here is an object, okay, of mass m. So we are assuming an object of mass m. So here is an object. So let us assume the object of mass m. This is an object. Mass of this object is m, and now I am applying a force on this object. So as a result of the applied force, what happens? The object moves. So the object is moving with initial velocity u. So u is the initial velocity of the object, so with which the object is moving. Okay, now, so as a result of applied force, if the body finally reaches this position, now, so the final velocity of the body is v. Okay, initial velocity of the body is u and final velocity of the body is v. So the object is applied a force F. So we are applying a force F on a body. As a result of this applied force, the body moves with initial velocity u and finally the velocity changes to v. Okay, now final velocity of the body is v. Now, so the distance covered, distance between the two positions, that is initial position and the final position, is taken as s. So that is called a displacement. So the distance between the initial and the final position, okay, is taken as s. So that is called a displacement. So displacement between the first position and second position of the body. Okay, so distance between those two positions. Okay, now, so with what acceleration the body will move? The acceleration, we know that according to Newton's second law, force is equal to mass into acceleration. So from this, what is acceleration? So acceleration A is equal to F
divided by m. So the body will move with an acceleration of a is equal to f by m along this direction. So this is the acceleration with which the body moves along this direction. Is clear? Now, so we are having an object. So the mass of the object is taken as m. Yes, now I am applying a force F on a body. Okay, as a result of the applied force, what happens? என்ன ஆகுது, அந்த பாடி மூவ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ எந்த பொசிஷனுக்கு போயிடுது? நியூ பொசிஷனுக்கு போயிடுது அந்த ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இந்த நியூ பொசிஷனுக்கும் ஓல்டு பொசிஷனுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னது? எஸ். சரியா? ஓகே, ஸோ now with what velocity the body moves? Okay, so finally final velocity of the body is v. So initial velocity of the body is u, final velocity of the body is v. Okay, so acceleration of a body is a vector. Okay, so the displacement between the initial and the final position is taken as s. Okay, so according to Newton's second law, நமக்கு என்ன தெரியும்? Force equal to mass into acceleration தெரியும். சரியா? So இதுல இந்த acceleration calculate பண்ணிக்கலாமா? So what's the formula for acceleration? A equal to f by m. Acceleration A is equal to f divided by m. Force divided by mass. சரியா? So இந்த acceleration ஓட அந்த particle object வந்து move ஆகுது. Okay, now, so this, since the body is moving with initial velocity, it has got initial kinetic energy. Okay, so energy will be there. When a body moves, automatically it possesses kinetic energy. Okay, since the initial velocity is u, the body moves with initial kinetic energy. That is half m u square. Then, since the body finally moves with the velocity v, it has got final kinetic energy E1. That is half m v square. Okay, so it has got energy. So the body is okay, possessing the energy. Okay, now how the energy is got? The energy is got as a result of applied force. நாம வந்து ஒரு force apply பண்ணோம். Okay, அந்த forceனால என்ன ஆகுது? Object வந்து move ஆகுது. Okay, so apply பண்ண forceனால object move ஆச்சுனா அதுக்கு பேரு work is done ன்னு அர்த்தம். Okay, so automatically work is done. So எப்போ வந்து body move ஆக ஆரம்பிச்சதோ அப்பவே என்ன இருக்கும்? அதுக்கு எனர்ஜி வந்து இருக்கும். So if we want to transfer energy to the body, we must apply force on a body. சரியா? இப்போ நம்ம எனர்ஜியை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம் பாடிக்கு. ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நம்ம எனர்ஜி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா என்ன செய்யணும்? ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணணும். சரியா? ஸோ வி ஆர் அப்ளையிங் அ ஃபோர்ஸ். அந்த அஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் த அப்ளைட் ஃபோர்ஸ், இங்கே வந்து அப்ளையிங் ஃபோர்ஸ். ஸோ நம்ம ஃபோர்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுறோம். ஓகே, திஸ் இஸ் கால்டு அப்ளைடு ஃபோர்ஸ். சரியா? இந்த அப்ளைடு ஃபோர்ஸ்னால என்ன கிடைச்சது? பாடிக்கு எனர்ஜி கிடைச்சது. புரியுதா? நம்ம வந்து ஒரு பாடிக்கு எனர்ஜி கொடுக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோயேன், நம்ம என்ன பண்ணணும்? வி மஸ்ட் அப்ளை ஃபோர்ஸ். சரியா? ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணியாச்சு. ஸோ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணதுனால என்ன ஆச்சு? இனிஷியலாக அந்த பாடி வந்து யூங்கிற வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆனது. ஆஸ் டைம் பாசஸ் த வெலாசிட்டி சேஞ்சஸ் டு வி. விங்கிற வெலாசிட்டியில் ஃபைனலாக வந்து மூவ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ வெலாசிட்டி சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் யூ டு வி. There is a change in velocity here. Forces applied, you must be very much careful. Forces applied, velocity changes. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இங்கே velocity change ஆகுது, force வந்து அப்ளை பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணதுனால டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக ஒர்க் இஸ் டன்னு அர்த்தம். சரியா? ஃபிசிக்கல் மீனிங் அதானே ஒர்க் டன்னோட ஃபிசிக்கல் மீனிங். ஸோ வென் வி அப்ளை ஃபோர்ஸ் அண்ட் இஃப் த பாடி இஸ் டிஸ்பிளேஸ்ட் தென் வி சே தட் ஒர்க் இஸ் டன். இல்லை? ஓகே, அப்போ ஒர்க் வந்து எப்போ வந்து பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம்? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருந்தா. ஸோ த பாடி இஸ் டிஸ்பிளேஸ்ட் த்ரூ அ ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ். எஸ், சரியா? ஸோ பண்ண ஃபோர்ஸ்னால பாடி வந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ டிஸ்பிளேஸ் ஆனதுனால ஒர்க் டன் இருக்குது. அந்த ஒர்க் டனுக்கு ஃபார்முலா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும்ல. ஸோ வாட் இஸ் ஒர்க் டன்? ஒர்க் டன் W is equal to F into S. ஓகே, அண்ட் தென் ஒன் மோர் கண்டிஷன். ஓகே, என்ன ஆகணும்? அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் ஹரிசான்டல் சர்ஃபேஸில் மூவ் ஆகுது. ஓகே, அண்ட் தென் த ஆப்ஜெக்ட் மஸ்ட் மூவ் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ். Okay, so the object is moving in the direction of the force, okay, and it is moving, okay, on a frictionless horizontal surface. Okay, so this force is constant force, work done by a constant force. Okay, so now we are applying a constant force on a body. Then the work done by the constant force is given by the formula W is equal to F dot S or Fs, because the motion is along the same direction as that of force. இங்கே ஃபோர்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால ஒர்க் டன் ஃபார்முலா என்னது? FDR cos θன்னு தெரியும்.
சரியா? ஓகே, இந்த எஃப் டிஆருக்கு பதிலாக நம்ம இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கேன், நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், டிஆர்னு சொல்லலாம், டெல்டா ஆர்னு சொல்லலாம், எஸ்ன்னு சொல்லலாம், எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு. இங்கே என்ன எடுத்துக்கிறோம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை, டிஆர் டேர்முக்கு பதிலாக எஸ்ன்னு யூஸ் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். சரியா? ஸோ ஒர்க் டன் டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்டூ எஸ். ஓகே, ஆக்சுவலாக எஃப்எஸ் காஸ் தீட்டா. ஓகே, இங்கே தீட்டா வந்து 0, ஏன்னா எஃப்பும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால தீட்டா வந்து 0. அப்போ என்ன ஆகிடும், cos 0 1 ஆகிடும். ஸோ வாட்ஸ் அ ஃபார்முலா ஃபார் ஒர்க் டன்? ஒர்க் டன் டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்எஸ் காஸ் தீட்டா. இதான் வந்து ஃபார்முலா. இங்கே என்னது, தீட்டா இஸ் 0, அப்போ cos 0 என்னது 1. ஓகே, ஸோ cos 0 1னால டபிள்யூ என்ன ஃபார்முலா ஆகிடும், எஃப்எஸ் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ டபிள்யூ ஃபார்முலா, ஒர்க் டன் ஃபார்முலா இஸ் எஃப் இன்டூ எஸ். எஸ் கிளியர்? ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஸோ வி ஆர் ஒர்க்கும் எனர்ஜியும் ஈக்குவேலண்ட் அப்படிங்கிறது தெரியும். ஓகே, ஒர்க் அண்ட் எனர்ஜி ஆர் ஈக்குவேலண்ட் பிகாஸ் ஒர்க் இஸ் தி மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி, அதனால ஒர்க்கும் எனர்ஜியும் ஈக்குவல். ஓகே, இது வந்து ட்ரூ ஃபார் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆல்சோ. திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ ஃபார் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆல்சோ. ஓகே, நவ் ஸோ வி ஆர் அசியூமிங் an object of mass m which is moving on a horizontal frictionless surface. ஓகே, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகுது, அதோட மாஸ் வந்து m. சரியா? ஸோ நவ் மூவிங் வித் த இனிஷியல் வெலாசிட்டி u. ஓகே, என்ன வெலாசிட்டி, u அப்படிங்கிற இனிஷியல் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுது அந்த ஆப்ஜெக்ட். வெலாசிட்டி என்னது u, uங்கிற வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுது. சரியா? இப்போ என்ன ஆகுது, என்ன ஆக்சிலரேஷனில், a அப்படிங்கிற ஆக்சிலரேஷன். என்ன ஆக்சிலரேஷன் ஃபார்முலா, f by m. இந்த ஆக்சிலரேஷனோட மூவ் ஆகுது. திஸ் இஸ் காட் ஃப்ரம் நியூட்டன் செகண்ட் லா. சரியா? ஓகே, இப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃபைனல் வெலாசிட்டி, ஃபைனலி இட் இஸ் ரீச்சிங் எ பொசிஷன் ஹியர். இப்போ வெலாசிட்டி என்ன இருக்குது, சேஞ்ச் ஆயிடுது. என்ன வெலாசிட்டி, விங்கிற வெலாசிட்டி. ஓகே, இனிஷியல் பொசிஷனுக்கும் ஃபைனல் பொசிஷனுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னது, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ எஸ் இஸ் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். Okay, so the displacement is measured from the center of mass of a body. Okay, சென்டர்ல இருந்தா மெஷர் பண்ணணும். சரியா? so this is the center of mass. இங்க இருந்தா வந்து மெஷர் பண்ணணும். Okay, so displacement is measured from center. இந்த ஆப்ஜெக்ட்டோட சென்டர், இந்த ஆப்ஜெக்ட்டோட சென்டர். so இந்த சென்டர்ல இருந்து இந்த சென்டர் வரைக்கும் மெஷர் பண்ணணும். அதான் வந்து displacement. Is clear? so displacement is S. புரியுதா? இப்போ work done by the constant force. என்ன force இது? this force applied is constant. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், constant force. okay, this force applied is a constant force. okay, so for a displacement, yes, in the same direction. yes, so work that is displacement force same direction. இதெல்லாம் ரொம்ப important. okay, same direction இருந்தா தான் இது f dot s, fs. f dot s becomes fs. சேம் டைரக்ஷன் இல்லாட்டினா எஃப்எஸ் இருக்காது. சரியா? அதனால அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஒர்க் டன் பை த கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் ஃபார் அ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஸ் இன் த சேம் டைரக்ஷன் இஸ் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எஃப்எஸ். புரியுதா? அதான் எப்படி நான் இங்கே சொன்னேன், தீட்டா 0, அதனால காஸ் 0 ஆகிடும், 1 ஆகிடும். எஸ் கிளியர்? ஓகே, நவ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டோம், அதனால ஆப்ஜெக்ட் வந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆயிடுச்சு. நவ் வி ஹாவ் டு டிரைவ் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ஓகே, ஸோ எனர்ஜி. Okay, now work kinetic energy theorem. We must prove work and kinetic energy are equal. Okay, இப்போ என்ன பண்ணுறோம், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்குது, அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே என்ன ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம், எஃப்ங்கிற ஃபோர்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுறோம். ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் என்ன ஆச்சு, ஆப்ஜெக்ட் வந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ நவ் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்ட். ஸோ என்ன வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுது, யூங்கிற வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுது. ஃபைனலி when it comes here the final velocity becomes v. ஓகே, ஸோ இதுக்கும் இந்த பொசிஷன் ஓகே உள்ள இனிஷியல் பொசிஷன் அண்ட் ஃபைனல் பொசிஷன், இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னது, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஸ். சரியா? ஸோ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணதுனால டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ தி ஆப்ஜெக்ட் இஸ் புல்டு. ஓகே, வி கேன் புஷ் தி ஆப்ஜெக்ட் ஆர் வி கேன் புல் தி ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, அண்ட் எனிதிங் வி கேன் டூ. ஓகே, ஸோ புஷ் பண்ணலாம் அல்லது புல் பண்ணலாம், எப்படி இருந்தாலும் என்ன ஆகும், ஒர்க் வந்து நடக்கும். புஷ் பண்ணாலும் சரி, புல் பண்ணாலும் சரி, ஒர்க் வில் பி டன். ஓகே ஓகே, ஆனால் பாசிட்டிவா நெகட்டிவாங்கிறது தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். சரியா? ஓகே, ஸோ ஹியர் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் புல்டு. சரியா? ஸோ புல் பண்ணாலும் என்ன இருக்கும், ஒர்க் டன் வில் பி தேர். ஸோ வாட் இஸ் த ஒர்க் டன், ஒர்க் டன் W is equal to force into displacement. So what is the work done here, since the object is pulled, work is done. That work done W is force into displacement, F dot D or F dot S, anyhow we can say. Yes, clear? Now, so what happens, see the constant force okay is given by Newton's second law.
constant force is given by the equation called Newton's second law. So நம்ம Newton's second law வச்சு அந்த force என்ன force apply பண்ணுமோ அதை எழுதிக்கலாம். What is the force applied? Force applied is F is equal to m into A. Okay, so according to Newton's second law, force applied is equal to F is equal to m into A. Okay, now we know the third equation of motion. Okay, மூணு equation of motion derive பண்ணி வச்சிருக்கோம். First equation என்னது? V is equal to u plus at. Okay, we know the equations of motion. V is equal to u plus at. S is equal to ut plus half at square. Okay, then V square equal to u square plus 2as. Okay, so we know these three equations of motion already we have derived. So out of these three equations we are taking final third equation of motion. சரியா? So third equation of motion என்னது? V square equal to u square plus 2as. சரியா? Okay, so first step என்னது? Force, constant force எடுத்துக்கிறோம். அந்த constant force வந்து Newton's second law அப்படி. என்ன ஃபார்முலா வரும்? F is equal to ma. So what's the constant force? Constant force. Okay, so F is equal to ma. Okay, so அந்த force வந்து என்ன ஃபோர்ஸாக வேணா இருக்கலாம். இன்டர்னல் ஃபோர்ஸாக இருக்கலாம், அல்லது எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸாக இருக்கலாம், அல்லது கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸாக இருக்கலாம், அல்லது நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸாக இருக்கலாம். ஓகே, எப்படிப்பட்ட ஈவன் வேரியபிள் ஃபோர்ஸுக்கு கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஒர்க் கைனட்டிக் எனர்ஜி தியரம் வந்து ப்ரூவ் பண்ண முடியும். சரியா? ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ்க்கு டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஒர்க் கைனட்டிக் எனர்ஜி தியரம். ஆனால் வேரியபிள் ஃபோர்ஸுக்கு கூட என்னது? ஒர்க் கைனட்டிக் எனர்ஜி தியரம் இஸ் அப்ளிகபிள். எஸ் கிளியர்? இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் என்னது? இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படிப்பட்ட ஃபோர்ஸாக இருக்கலாம்? ஓகே, அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸு கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸாக இருக்கலாம், அல்லது நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸாக இருக்கலாம், internal ஃபோர்ஸாக இருக்கலாம், எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸாக இருக்கலாம். ஸோ த டோட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் அ பாடி, ஓகே, சேஞ்சஸ் தி கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த பாடி. டோட்டல் ஃபோர்ஸ், ஓகே, கன்சர்வேட்டிவ், நான் கன்சர்வேட்டிவ், இன்டர்னல், எக்ஸ்டர்னல், okay, all those forces acting on a body, okay, changes the kinetic energy of the body. So that is called work energy theorem. சரியா? இங்க நம்ம என்ன பண்றோம்? கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கோம். So this is applicable for variable force also. Okay, we can take variable force also. Okay, now let us take the constant force. So F is equal to ma. Third equation of motion தெரியுமா? V square equal to u square plus 2as. ஓகே, இதுல இருந்து நம்ம a கால்குலேட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ u ஸ்கொயர் அந்த சைட் கொண்டு வா. v ஸ்கொயர் மைனஸ் u ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 2as. ஸோ நவ் எஸ்ஸை மட்டும் இந்த சைடு வச்சுக்கோ, 2a இந்த சைட் கொண்டு வந்துரு. ஸோ v ஸ்கொயர் மைனஸ் u ஸ்கொயர் பை, சாரி, a ஆக்சலரேஷன் தான் கால்குலேட் பண்ணோம். a இந்த சைடு வச்சுக்கோ, 2s இந்த சைட் கொண்டு வந்துரு. So what is acceleration? So acceleration a equal to v square minus u square by 2s. சரியா? Force is equal to mass into acceleration. சரியா? ஓகே, அடுத்து தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் என்னது? v ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு u ஸ்கொயர் பிளஸ் 2as. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிச்சிக்கிற. சரியா? ஆக்சலரேஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. a ஈக்குவல் டு v ஸ்கொயர் மைனஸ் u ஸ்கொயர் பை 2s. இதை கொண்டு எங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணுற? இந்த ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் இருக்கா, அதில் ஏக்கு பதிலாக சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம். சரியா? வெரி சிம்பிள். ஓகே, ஏக்கு பதிலாக சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா? அப்போ என்ன கிடைக்கும்? ஃபோர்ஸ் F is equal to m into instead of a என்ன கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம்? v ஸ்கொயர் மைனஸ் u ஸ்கொயர் பை 2s. சப்ஸ்டிட் பண்ணு. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ்? ஃபோர்ஸ் F is equal to m into v ஸ்கொயர் மைனஸ் u ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 2s. நமக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு? ஃபோர்ஸ் கிடைச்சிருச்சு. ஓகே, ஆனால் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஒர்க் டன். நமக்கு தேவை ஃபோர்ஸ் இல்லை. சரியா? ஒர்க் டன் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஒர்க் டன் பை திஸ் ஃபோர்ஸ், இந்த ஃபோர்ஸ் பண்ண ஒர்க் டன். Okay, so what is work done? We know the formula for work done, force into displacement. That is work done. So work done W is, what is the work done? So work done W equal to force into displacement. இப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாமா? இந்த ஃபோர்ஸை கொண்டு போய் work done ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம். Yes, now. So what is work done? So work done W equal to force into displacement F into S. So W equal to, okay, so F into S. So S என்ன கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் நம்ம? Okay, so we are substituting here. So work done equal to what did we calculate? So we have calculated force. What is force? M into V square minus U square by 2S. So M into, so what is force? M into force equal to m into v square minus u square by 2s. This is force. We have calculated already.
ஓகே ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாமா ஸோ இப்போ என்ன கிடைக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் m into v ஸ்கொயர் பை 2s minus u ஸ்கொயர் பை 2s ஐ எம் ஸ்பிளிட்டிங் திஸ் டேர்ம் சரியா தனித்தனியாக எழுதிக்கலாமா v ஸ்கொயர் பை 2s எழுதிட்டேன் மைனஸ் u ஸ்கொயர் பை 2s ஸோ ஸ்பிளிட் த டேர்ம் அண்ட் ரைட் சரியா ஓகே அப்போ இந்த எம்மால் த்ரூ அவுட்டாக மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா ஸோ அப்போ m into v ஸ்கொயர் பை 2s ஓகே அடுத்து m into u ஸ்கொயர் பை 2s ஓகே இன்டூ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சரியா அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சப்ஸ்டிட் பண்ணு இன்டூ s வாட் இஸ் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸுக்கு பதிலாக m into v ஸ்கொயர் பை 2s minus u ஸ்கொயர் பை 2s ஓகே இன்டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் s எஸ் நவ் இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஃபுல்லாக த்ரூ அவுட்டாக மல்டிப்ளை பண்ணு m into v ஸ்கொயர் பை 2s into this s சரியா அடுத்த செகண்ட் டேர்ம் m into u ஸ்கொயர் பை 2s into s yes clear so now polynomial multiplication m into v ஸ்கொயர் பை 2s into s the minus sign m into u ஸ்கொயர் பை 2s into s now what will happen இந்த s-உம் இந்த s-உம் கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே s-உம் s-உம் கேன்சல் ஆகிடும் சரியா அப்போ மிச்சம் என்ன இருக்குங்க இந்த 2க்கு பதிலாக ஹாஃப் போட்டாச்சு இன்டூ m v ஸ்கொயர் சரியா மைனஸ் ஹாஃப் தனியாக எழுதிக்கோ இன்டூ m u ஸ்கொயர் சரியா வெரி சிம்பிள் சம் இல்லை ஓகே ஸோ வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின் ஸோ என்ன பண்ணிட்டோம் ஃபோர்ஸ் F is equal to ma அக்கார்டிங் டு நியூட்டன் செகண்ட் லா சரியா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது ஃபோர்ஸ் F is equal to ma தென் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் யூ ஆர் சூசிங் from the third equation of motion என்ன calculate பண்ணணும் you must calculate okay acceleration சரியா ஸோ ஆக்சிலரேஷன் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆக்சிலரேஷனை F is equal to ma ல சப்ஸ்டிட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடுறேன் சரியா ஓகே அந்த ஃபோர்ஸை கொண்டு வந்து ஒர்க் டன் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறேன் ஸோ ஒர்க் டன் W ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சரியா அந்த ஃபோர்ஸுக்கு பதிலாக சப்ஸ்டிட் பண்ணிடுறேன் ஓகே m into v ஸ்கொயர் பை 2s மைனஸ் u ஸ்கொயர் பை 2s ஓகே இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிடு மல்டிப்ளை பண்ணு சிம்பிளிஃபை பண்ணு ஓகே என்ன கிடைக்குது நமக்கு ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் mv ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹாஃப் mu ஸ்கொயர் கிடைக்குது ஹாஃப் mv ஸ்கொயருங்கிறது என்னது ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஏன்னா விங்கிறது ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஓகே ஹாஃப் mu ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது என்னது இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஏன்னா யூங்கிறது இனிஷியல் வெலாசிட்டி சரியா ஸோ த ஆப்ஜெக்ட் வாஸ் மூவிங் வித் இனிஷியல் வெலாசிட்டி u okay and then final velocity v so இந்த kinetic energy என்னது final kinetic energy இந்த kinetic energy என்னது initial kinetic energy so this is final okay kinetic energy so this is initial kinetic energy okay so final kinetic energy minus initial kinetic energy is nothing but change in kinetic energy இது என்னது இது change in kinetic energy okay so final kinetic energy minus initial kinetic energy is nothing but change in kinetic energy so இப்போ right side நமக்கு என்ன இருக்கு change in kinetic energy இருக்கு so left side என்ன இருக்கு work done இருக்கு அப்ப work done is equal to change in kinetic energy ன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோமா சரியா so அப்ப work done is equal to change in kinetic energy yes that's what's the theorem so what is the theorem says that okay work energy theorem says that okay so change in work done on an object okay is converted into energy so if we do some work on an object that work is converted into energy so work and kinetic energy are equal change in kinetic energy are equal so thus we have proved the work kinetic energy theorem yes are you all clear now see now half mv square is kinetic energy of a body what kinetic energy okay so final kinetic energy okay so half mv square is kinetic energy of a body okay and then what is m here m is the mass of the body and v is the velocity of the body therefore kinetic energy is half mv square yes clear so what is kinetic energy kinetic energy is half mv square okay now this kinetic energy will be always positive yes clear now so delta ke is nothing but change in kinetic energy what is delta ke is nothing but change in kinetic energy okay so this is change so change in kinetic energy
So change in kinetic energy equal to delta Ke equal to final kinetic energy half mv square minus initial kinetic energy half mu square. சரியா? Okay. Yes, children, did you all understand? Final kinetic energy என்னது half mv square. ஏன் இது ஃபைனல் சொல்றோம்? ஏன்னா velocity final. velocity வச்சு தான் final kinetic energy initial kinetic energy ன்னு சொல்றேன். velocity initial இருந்தா kinetic energy initial. velocity final இருந்தா kinetic energy final. So this is final velocity. Therefore this is final kinetic energy. This is initial velocity. So this is initial kinetic energy. So final minus initial is change. So change in kinetic energy. Change is represented by the letter delta. Yes. So delta Ke. So what is delta Ke? Represents the change in kinetic energy of a body. Okay. இப்போ define பண்ணலாமா? Work done by the force of a body changes the kinetic energy. நம்ம வந்து ஒரு work done பண்ணோம். அது என்ன பண்ணுது? kinetic energy change பண்ணிடுது. Work done by the force on a body changes the kinetic energy of the body. So this is called work kinetic energy theorem. Okay, so work done by the force on the body changes the kinetic energy of the body. Okay, so அதனால நம்ம பண்ண work என்னவாயிடுச்சு? kinetic energy மாறிடுது. So work done is converted into kinetic energy, change in kinetic energy. Okay, yes, now this is called work kinetic energy theorem. Okay, now in the work kinetic energy theorem ல இருந்து நமக்கு என்னென்னலாம் கிடைக்குது? What inference we get? Okay, if the work done by the force on the body is positive, kinetic energy increases. If the work done by the force on the body is positive, say work done by the force on the body is positive. If the work done is positive, then kinetic energy increases. Okay, work done positive na artham, kinetic energy increases. Best example, pushing the object. Okay, pushing the object. So when you push the object, what will happen? இதுல ஃபோர்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஒரே டைரக்ஷன்ல இருந்தா கைனடிக் எனர்ஜி இன்க்ரீசஸ். ஓகே ஓகே, ஃபோர்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கணும். I am pushing the object. Okay, so if I push the object moves in this direction. I am applying force in this direction. So if I push the object, force applied on a body and the displacement of the body is in same direction. அப்படி இருந்தா என்ன ஆகும்? கைனடிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஒர்க் டன் வந்து பாசிட்டிவ்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஒர்க் டன் எப்போ பாசிட்டிவ்? ஃபோர்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் சேம் டைரக்ஷன். ஸோ ஃபோர்ஸ் என்னது எஃப், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஸ் இங்கே. ஸோ ஃபோர்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரெண்டுமே என்ன டைரக்ஷனில் இருக்கணும்? சேம் டைரக்ஷன். ஸோ இஃப் ஃபோர்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆர் இன் சேம் டைரக்ஷன், then what will happen? Okay, work done is positive, kinetic energy increases. அடுத்து இதுக்கு example, pushing the object. Now if the work done by the force on the object on the body is negative, okay, work done negative na, then kinetic energy decreases. Okay, work done positive na, kinetic energy increases. Work done negative na, kinetic energy decreases. Okay, example, pulling the object. Okay, pulling, here pushing, here pulling. So pulling the object. Okay, so when you pull the object, force and displacement are in opposite direction. Okay, so when you pull the object, okay, so frictional force will be acting in this direction. Okay, displacement will be in the opposite direction. That is negative work done. This is the negative work done. Okay, frictional force. Okay, so work done by the frictional force. Example for this. Okay, now this is when we push the object, displacement and force are in the same direction. When we pull the object, okay, frictional force is acting in the opposite direction, displacement will be in this direction. That is example for negative work done. So pulling the object, that is force and displacement are in opposite direction. Force and displacement are in opposite direction. Okay, so opposite direction. So if the force and displacement are in the same direction, then work done is positive, kinetic energy increases. If the force and displacement are in opposite direction, work done is negative, kinetic energy decreases. So this example is work done by frictional force. Yes, clear? Now, so this is the second case. Then we have got third case. If there is no work done by the force on a body, then there is no change in kinetic energy.
Neither we give energy nor we take energy from the body. Okay, first case la we are giving energy, second case la we are taking energy from the body. Okay, இங்க கொடுக்கவும் மாட்டோம் வாங்கிக்கவும் மாட்டோம். அப்படி இருந்தா there will be no change in kinetic energy, there is no work done. So if there is no work done கிடையாது, if there is no work done, then there is no change in kinetic energy. So this means that the body has moved at constant speed. எப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும்? when the body is moving at constant speed, ஸ்பீடு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தால் ஆக்சலரேஷன் ஜீரோவாகிடும். ஆக்சலரேஷன் ஜீரோவாக இருந்தால் ஃபோர்ஸு ஜீரோவாகும். ஃபோர்ஸு ஜீரோவானால் ஒர்க் டன் ஜீரோவாகிடும். எஸ், ஸோ இந்த கட்டாயம் இங்கே கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட்னு இருக்கணும். சரியா? ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் இருந்தால் தான் என்னாகும்? when the speed is constant. ஓகே, அப்போ என்னாகும்? ஸோ சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி இஸ் ஓகே ஜீரோ. ஓகே, சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி வில் பி ஜீரோ. சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி ஜீரோவாக இருந்தால் என்ன அர்த்தம்? ஓகே, இப்போ வெலாசிட்டி ஜீரோவானா ஆக்சலரேஷன் ஜீரோ, ஆக்சலரேஷன் ஜீரோவானா ஃபோர்ஸ் ஜீரோ, ஃபோர்ஸ் ஜீரோவானா ஒர்க் டன் ஜீரோ. ஓகே, ஸோ இஃப் தேர் இஸ் நோ ஒர்க் டன் பை த ஃபோர்ஸ் ஆன் த பாடி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி இருக்காது. ஆப்ஜெக்ட் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் மூவ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, ப்ரொவைடட் இட்ஸ் மாஸ் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஆனால் என்ன எடுத்துக்கணும்? மாஸை வந்து கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துக்கணும். என்ன மாஸ் சேஞ்ச் ஆக, ஒரு ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் சேஞ்ச் ஆக போகிறதில்ல. ஸோ மாஸ் இஸ் ரிமைனிங் கான்ஸ்டன்ட். Yes, clear? Now, if there is no work done by the force on the body, then there is no change in kinetic energy. Okay, that means the body is moving with a constant speed, provided mass remains constant. Yes, clear? So, this is called work kinetic energy theorem. Yes, so the work done on a body is changing the kinetic energy of the body. So that is called work kinetic energy theorem. That is total force acting on a body. The total force acting on a body may be any type of force, internal, external, conservative, non-conservative, whatever may be the force. All the total force acting on a body. Okay, changes the kinetic energy of the body. So this is called work kinetic energy theorem. Yes, are you all clear? Yes, now so energy when the body is moving up, okay, so when it is on the top position the energy will be totally potential, and when the body comes down the energy is completely kinetic. So even here the energy is completely kinetic. So energy, potential energy and kinetic energy. So kinetic energy is energy of the body when it moves. Okay, so when it is moving it possesses kinetic energy. When it is okay positioned, that is at a particular position, it will have potential energy. Energy possessed by the body due to its height or due to its position or due to its configuration. So that is called potential energy. When it is in motion it possesses kinetic energy. Yes? Yes, clear? Now, yes, so work kinetic energy theorem over. Now next topic is relation between momentum and kinetic energy. So what's the relation between momentum and kinetic energy? Okay, now we know the kinetic energy as well as momentum formula. So we are just going to relate those two. Yes? Now, let us assume a body of mass m. Okay, relation between momentum and kinetic energy. Yes, this is our topic now. Okay, we are assuming a body object of mass m. This is moving with the velocity v vector. Okay, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, அந்த ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுது? விங்கிற வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுது. அப்போ உடனே என்ன ஆகும்? மொமெண்டம் கட்டாயம் இருக்கும். ஓகே, ஸோ மொமெண்டம் ஆஃப் அ பாடி இஸ் டியூ டு இட்ஸ் மோஷன் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு. ஓகே, ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். ஸோ when the body moves automatically it will possess momentum. ஓகே, ஸோ let us assume a body of mass m. சரியா? இந்த பாடி என்ன ஆகுது? மூவ் ஆகுது. என்ன வெலாசிட்டியில்? விங்கிற வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன இருக்கும் அந்த பாடிக்கு? மொமெண்டம் இருக்கும். ஸோ வாட்ஸ் அ லீனியர் மொமெண்டம்? லீனியர் மொமெண்டம் ஆஃப் த பாடி இஸ் ஓகே ரெப்ரசன்டட் பை த லெட்டர் p vector. லீனியர் மொமெண்டம் p vector equal to m into v vector. We know. Okay, so momentum p is equal to mv. Okay, vector notation la p vector equal to m into v vector. இதானது momentum of the object. நமக்கு தெரியும், ஏற்கனவே டிரைவ் பண்ண ஃபார்முலா தான். சரியா? ஓகே, வெக்டார் நோட்டேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம். தென் கைனடிக் எனர்ஜிக்கு என்ன ஃபார்முலா? half mv square. This is kinetic energy.
சரியா? நான் இதை என்ன எப்படி எழுதிக்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த வியை வி இன்ட்டு வின்னு எழுதிக்கலாமா, வி ஸ்கொயரை. ஸோ வி ஸ்கொயரை நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறேன். எப்படி எழுதுறேன், வி இன்ட்டு வி, பட் வெக்டார் நோட்டேஷனில். ஸோ வி வெக்டார் இன்ட்டு வி வெக்டார்னு எழுதிக்கிறேன். சரியா? ஓகே, ஸ்கொயர் பண்ணும்போது வெக்டார் சிம்பிள் எழுதக்கூடாது. சரியா? ஓகே, தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டா வெக்டார் சிம்பிள் எழுதாம். ஸோ வி ஸ்கொயர்னு போடும்போது வி வெக்டார் ஸ்கொயர்னு போடக்கூடாது. சரியா? ஸோ ஆனால் வி வெக்டார்னு எழுதிக்கலாம். சரியா? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம், நம்ம வி ஸ்கொயரை வி இன்ட்டு வின்னு எழுதிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ வி வெக்டார் இன்ட்டு வி வெக்டார். இந்த ஈக்குவேஷன் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, மாஸால் மல்டிப்ளை பண்ணி மாஸால் நான் டிவைட் பண்ணிக்கிறேன். சரியா? கைனடிக் எனர்ஜி ஃபார்முலாவை எடுத்துட்டாச்சு. ஓகே, ½ mv ஸ்கொயர் தெரிஞ்ச ஃபார்முலா தான். இப்போ வி என்ன பண்ணணும், ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வி ஸ்கொயர் என்ன பண்ணுறோம், வி இன்ட்டு வின்னு எழுதிக்கிறோம். சரியா? ஸோ வி ஸ்கொயரை வி வெக்டார் இன்ட்டு வி வெக்டார்னு எழுதியாச்சு. அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறேன், மாஸால் மல்டிப்ளை பண்ணி மாஸால் டிவைட் பண்ணிக்கிறேன். சரியா? ஸோ ஏற்கனவே இங்கே எம்வி இருக்குது, இந்த எம்ஐ இந்த வியையும் அப்படியே கம்பைன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அப்போ எப்படி எழுதிக்கலாம், ½ இன்ட்டு எம்வி வெக்டார் இன்ட்டு எம்வி வெக்டார்னு எழுதிக்கலாம். சரியா? இங்கே ஒரு எம்வி வெக்டார் இருக்குது, இங்கே ஒரு எம்வி வெக்டார் இருக்குது. சரியா? நவ் ½ இன்ட்டு எம்வி வெக்டார் இன்ட்டு எம்வி வெக்டார். ஸோ ½ இன்ட்டு எம் இன்ட்டு வி வெக்டார் இன்ட்டு வி வெக்டார்னு பிரித்து எழுதியாச்சு. எம்மால் மல்டிப்ளை பண்ணி எம்மால் டிவைட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன், இந்த எம்ஐயும் இந்த வியையும் ஓகே கம்பைன் பண்ணி என்ன பண்ணியாச்சு. ஓகே, இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி எம்வி வெக்டார் தனியாக எழுதியாச்சு. ஸோ ½ இன்ட்டு எம்வி வெக்டார் இன்ட்டு எம்வி வெக்டார். What is mv vector? We know that momentum p is equal to mv vector. இங்க again p is equal to mv vector. So இப்போ mv vectorக்கு பதிலா என்ன எழுதிக்கலாம், p vector எழுதிக்கலாங்க. So p vector into p vector by m. சரியா? ஓகே, ஸோ இப்போ ½ இன்ட்டு p vector into p vector by m. p into p, p ஸ்கொயர். ஸ்கொயர் பண்ணும்போது வெக்டார் சிம்பிள் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். சரியா? இப்போ p into p, p ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம். அப்போ வாட் இஸ் கைனடிக் எனர்ஜி, கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு p ஸ்கொயர் பை 2m. சரியா? இப்போ கைனடிக் எனர்ஜிக்கும் மொமெண்டமுக்கும் உள்ள ரிலேஷனை டிரைவ் பண்ணியாச்சு. திஸ் இஸ் கைனடிக் எனர்ஜி, p இஸ் மொமெண்டம். ஸோ வாட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் கைனடிக் எனர்ஜி அண்ட் மொமெண்டம்? ஸோ கைனடிக் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு p ஸ்கொயர் பை 2m. கட்டாயம் இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இதை பேஸ் பண்ணி கட்டாயம் உங்களுக்கு 1 மார்க் வரும். சரியா? ஸோ if the momentum increases by 2%, what will happen to kinetic energy? If the momentum decreases by 4%, what happens to kinetic energy? கட்டாயம் இதை பேஸ் பண்ணி எப்படி இருக்கும், ஒரு சம் வந்து இருக்கும். சரியா? ஸோ வாட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் கைனடிக் எனர்ஜி அண்ட் மொமெண்டம்? ஸோ கைனடிக் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு p ஸ்கொயர் பை 2m. வாட் இஸ் p? மொமெண்டம். வாட் இஸ் ke? கைனடிக் எனர்ஜி. What is m? Mass. So kinetic energy equal to p square by 2m. Yes? Now next step, அப்படி என்ன பண்றோம், magnitude of the momentum அப்படின்னா modulus. So magnitude of the momentum is modulus of p vector. Modulus of p vector is magnitude. So இதுக்கு modulus கண்டுபிடிச்சா என்ன ஆகும், வெக்டார் சிம்பல் கட் ஆயிடும். சரியா? ஸோ இந்த வெக்டார் சிம்பிள் எடுத்துட்டா அதான் மாடுலஸ் அல்லது மேக்னிடியூட். சரியா? ஸோ p ஈக்குவல் டு ஓகே என்ன பண்ணு, ஸோ வாட் இஸ் கைனடிக் எனர்ஜி ரிலேஷன், மொமெண்டம் ரிலேஷன். ஸோ p ஸ்கொயர் பை 2m இஸ் கைனடிக் எனர்ஜி. இல்லை, இதான் வந்து கைனடிக் எனர்ஜிக்கும் மொமெண்டமுக்கும் உள்ள ரிலேஷன். இதுலேருந்து p ஸ்கொயர் கண்டுபிடி. அப்போ என்ன ஆகும், p ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு திஸ் இம்ப்ளைஸ் p ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 2m இன்டூ கைனடிக் எனர்ஜி. கரெக்டா? ஓகே, ஸோ p ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 2m ke. அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கோம். சரியா? இப்போ p கண்டுபிடி. அப்போ என்ன ஆகும், ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் வாட் இஸ் p ஃப்ரம் திஸ், ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2m ke. ஸோ வாட் இஸ் மொமெண்டம், ஸோ மொமெண்டம் p ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் 2m ke. ஓகே, இங்கே வந்து நமக்கு என்னென்ன டேர்ம்ஸ் இருக்குன்னா, ஓகே மொமெண்டமுக்கு ரூட் ஆஃப் 2m ke அதான் ஃபார்முலா. எம்ங்கிறது மாஸ், ஓகே ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி. அடுத்து கைனடிக் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி. நமக்கு 2 குவான்டிட்டி இருக்குங்க, ஒன்று மாஸ் இன்னொன்று கைனடிக் எனர்ஜி. ரெண்டுமே இங்கே ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி. அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா, ஒன்லி தி மேக்னிடியூட் ஆஃப் த மொமெண்டம். இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு டைரக்ஷன் ஆஃப் த மொமெண்டம் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் இஸ் ரிலேட்டட் டு 2 குவான்டிட்டிஸ், போத் ஆர் ஸ்கேலார். ஓகே, ஸோ p ஈக்குவல் டு 2m ke. எம்மும் ஸ்கேலார், கைனடிக் எனர்ஜியும் ஸ்கேலார். அதனால ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி, இது வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் ஸ்கேலார் ஈக்குவேஷன். ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா, ஒன்லி மேக்னிடியூட் ஆஃப் மொமெண்டம், நாட் தி டைரக்ஷன். இதை வச்சு டைரக்ஷன் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ we can calculate only magnitude of the momentum. Yes, clear? Now, so if kinetic energy and mass are given, only magnitude of the momentum can be calculated.
கைனட்டிக் எனர்ஜியும் மாஸும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ப்ராப்ளமில், ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம்? ஓகே, மொமெண்டம் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஆனால் மேக்னிடியூட் ஆஃப் அ மொமெண்டம் மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். இந்த ஃபார்முலா வச்சு டைரக்ஷன் ஆஃப் த மொமெண்டம் cannot be calculated, not the direction of the momentum. எதனால? Because mass and kinetic energy are scalars, they are not vector quantities. So both are scalars, therefore we cannot find the direction of the momentum using this formula. Yes, clear? So this is the relation between kinetic energy and momentum. Hope you all understood. Okay, so let me come with a new topic next class. Okay, so please subscribe, share and view. Thank you.